सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़ खिड़ हसो। तुसीं वेख रहे हो जाट पंजाबी चैनल तो मैं तुहाडा मेहमान शबीर जी आंग रंग चज की गल लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। तो मित्रों जिस तरह तुसीं जानते हो कि सरकारां जिहड़ियां ने वो अपनी अपनी थां बह गई ने तो उन्होंने हुण जिहड़ा बाकायदा जिहड़ा है वो काम शुरू कर दिता है। ये काम उन्होंने शुरू किया है खैरात तो लोगों नूं भिखारी बना के सड़कों से खड़ा करन तो ये मामला जिहड़ा है उन्होंने इत्थों जिहड़ा है तुसीं अंदाज़ा ला लो कि अगला जिहड़े हालात ने वो किस पासे नूं जिहड़ा है वो रुख करनगे। तो जिहड़ी रियासत हुंदी है उसका जिहड़ा मुंडला काम हुंदा है वो हुंदा है शहरीआं नूं सहूलत देना, शहरीआं नूं सौखत देना, उन्होंने सुखाला करना, ना कि उन्होंने लाइनों के विच खड़ा करके जलील ते ख्वार करना। सो इस मामले नूं जिहड़ा है तुसी थोड़ा जिहा नीज ला के जिहड़ा है वो देखो तो तुसी जिहड़ा है जिहड़े इस दे तत्त दे विच जिहड़े अगे आने वाले हालात ने उन्हां दी कोई थोड़ी बहुती उग सुग जिहड़ी है वो तुहानूं इस दे विचों जिहड़ा है वो मिल जाएगी। अजे तक कोई कंक्रीट किस्म की पॉलिसी जिहड़ी है वो सामने जिहड़ी है वो नहीं आ सकी। सिर्फ स्कूलों के जिहड़े दफ्तर ने उन्होंने दौरियां के उत्ते जिहड़ा है और उन्होंने कवरेज के उत्ते जिहड़ा है वो जोर दिता जा रहा है और नाल दी नाल जिहड़ा रमज़ान पैकेज है उसकी जिहड़ी है मशहूरी जिहड़ी है वो जोर शोर के नाल जिहड़ी है वो की जा रही है और ये दस्सिया जा रहा है कि असीं आवाम नूं जिहड़ा है वो रमज़ान पैकेज के विच जिहड़ा ना रिलीफ दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होंदा कि ये रमज़ान पैकेज के विच जिहड़ी रियायत जिहड़ी की गई है और ये जिहड़े पैसे रियासत जिहड़ी कि कह रही कि असीं अपने घरों पा रहे हैं, ये पैसे जिहड़े ने ये कित्थों आउणगे? ये कि जिहड़ा अहम मामला जिहड़ा है इसनूं जिहड़ा ना वो साडे सामने जिहड़ा ना वो होना चाहिए है कि अज असीं जिहड़ा है वो लाइनां 'च खड़ो के ते ये राशन जिहड़ा है ये असीं मसल के लै रहे हैं, कल नूं इसदा जिहड़ा तत्त है वो की निकलेगा ये भी साडे जिहड़ा ना ज़हनां दे विच जिहड़ा है वो होना चाहिए है। तो एक सीधी जी गल है कि तुसीं जे तुहाडी कमाई बहुत ज़्यादा है तो फिर तुसीं जिहड़ा है किसी नूं जिहड़ा है वो भीख जिहड़ी है वो दे सकते हो, किसी दे तुसीं जिहड़ा है वो किरपा जिहड़ी है वो कर सकते हो। तो जे मसल कि तुहाडे अपने घर जिहड़ी है वो भंग भुजदी पई है तो तुसीं जे कहो जी मैं जिहड़ा ना ये तुहानूं रियायत दे रहा तुहानूं इस दे विच कंसैशन दे रहा तो फिर सवाल पैदा होंदा कि कित्थों तुसीं जिहड़ा है ये कंसैशन जिहड़ी है ये रियायत जिहड़ी है वो दे रहे हो। तो रियासत जिहड़ी है वो कितों भी उसका कोई होर वसीला नहीं है कि वो जिहड़ी है कंसैशन जिहड़ी है वो कोई आसमान तो कोई उसने कोई जरिया बनाया होया है कि आसमान को जिहड़ा है मनो सलवा उतरता है तो उहदे विचों जिहड़ा है वो तुहानूं जिहड़ी हो दिंदी है। रियासत जिहड़ी है वो दो तरीके दे नाल जिहड़ा है वो अपनी जिहड़े वसाइल ने कमाई दे वो इकट्ठे करती है। एक तो वो पैदावारी जिहड़ी अमल है उसनूं वधाउंदी है, यानी कि ऐसा प्रबंध करती है कि मुल्क के अंदर जिहड़ियां ने ज़्यादा तो ज़्यादा शैवां बनन, वो शैवां बनन जिहदी दुनिया नूं लोड़ है, जिहदी दुनिया दे विच मांग है, ताकि साडियां वो शैवां जिहड़ियां ने जगत मंडी दे विच वो विकण, उत्थों सानूं जिहड़ा है वो अपना कमाई ते खट्टी होवे। वो कमाई ते खट्टी जिहड़ी है वो फिर असीं इत्थे लोकां दे सुधार ते लोगों के लाभ वास्ते जिहड़ा है उसकी जिहड़ी है वरतों की जाए। तो दूसरा जिहड़ा है जिहड़ियां साडे जैसियां जिहड़ियां रियासतां ने जिहड़े लोगों नूं वक्ती तौर पर जिहड़ा है और वो भी सिर ते बनी होवे और वो भी किते फसे होण ते जिहड़ा रिलीफ दिंदे ने उसकी शक्ल दे विच वो मसलन कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों के उत्ते जिहड़ा है वो टैक्स लांदे ने, यानी कि तुसीं लोकां नूं 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए की सौखत दे के तो फिर वो ही पैसे जिहड़े ने उन्हां दे हड्डां दे विचों टैक्स की शक्ल दे विच जिहड़ा है वो तुसीं कर लैंदे हो। महंगाई जिहड़ी है ये की हुंदी है? महंगाई लोगों की जेब चों पैसा ही जिहड़ा है वो कढाना हुंदा है। इस तरह तुसीं अगर बिजली के बिलों 'च इजाफा करते हो, गैस के बिलों के इजाफा करते हो
तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਇਸ ਢੰਗਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੜਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੜਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਚੋਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੋਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝੀ ਤੋਂ ਕੁਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਜ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓਗੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।